شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں، لیکن حضرات گرامی زندگی صرف محبوب کا دامن میں چھپ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کی کلماتیں جب ہمیں آواز دیتی ہیں تو ہمیں ان کی طرف دیکھنا بھی پڑتا ہے، متوجہ بھی ہونا پڑتا ہے، اور متوجہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ میں دو تین شعر آپ کو سناتا ہوں اور آمادہ کرتا ہوں ایک سنجیدہ شاعر کو سننے کے لیے۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ پتہ لگاؤ کہ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ پتہ لگاؤ کہ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ سیاسی جلسے میں سانسیں بھی روک رکھی تھی، جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ حضرات گرامی، ہم نے اس طرح کے شعر بھی کہے ہیں کہ بدن سے اب تیری جاگیرداری ختم ہوتی ہے، میرے بیٹے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے۔ ہم نے اس طرح کے شعر بھی کہے ہیں کہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں، مسکرا دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں۔ آئیے حضرات گرامی سنجیدہ ہو جائے، ایک سنجیدہ شاعر سے ان کا کلام سنیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت امیر خسرو کی جائے پیدائش سے آنے والے ایک مہمان شاعر جناب ہاشم نعمانی سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب ہاشم نعمانی اپنے کلام کے منفرد لہجے سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، استقبال کریں اپنے مہمان شاعر کا اور انہیں اجازت دیں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ہاشم نعمانی مائک پر۔ السلام علیکم حضرات، پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اب تک آپ نے جس طریقے سے مشاعرہ سنا ہے، جی چاہتا ہے کہ ایک بار پھر آپ کی سماعتوں کو سلام کروں اور یہاں سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں سماعت کو۔ سنیں حضرات، عرض کیا ہے کہ صدیوں سے دن رات سفر میں رہتا ہے۔ کیا سماعت کریں حضرات یہاں سے کہ صدیوں سے دن رات سفر میں رہتا ہے، ایک ہی سورج دنیا بھر میں رہتا ہے۔ صدیوں سے دن رات سفر میں رہتا ہے، ایک ہی سورج دنیا بھر میں رہتا ہے، اور وہ ایسا رازق ہے، وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم۔ کیا کہنا ہوتے میں سننے پر آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں کہ وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم، کون سا کیڑا کس پتھر میں رہے۔ جس کو ہاشم نعمانی صاحب ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم، کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا۔ ہاشم نعمانی صاحب، آپ کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، محترم اشہد اعظمی صاحب جو منا بھائی کے نام سے پورے بمبئی میں بہت مشہور ہیں، انہوں نے آپ کے اشعار پر آپ کا استقبال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد آپ ممبئی کے مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ منا بھائی نے جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے پوری بمبئی آدھے مہینے میں گھوم لی۔ یہ سب کمال ہے منا بھائی کا۔ تو بہرحال ہاشم نعمانی صاحب آپ کو مبارکباد، آپ لوگ بھی زوردار استقبال کیجئے ہاشم نعمانی صاحب کا تاکہ یہ اپنا خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے میری ذمہ داری اور بڑھتی ہے، اور ایک مطلع اور دیکھیں، عرض کیا ہے کہ محبت زخم، خوشبو، پھول، خنجر باندھ لیتے ہیں۔ سماعت کریں الطاف کے محبت زخم، خوشبو، پھول، خنجر باندھ لیتے ہیں۔ ہم اپنی شاعری میں کتنے منظر باندھ لیتے ہیں، ہم اپنی شاعری میں کتنے منظر باندھ لیتے ہیں۔ اور یہاں سے شعر سنیں کہ ہمیں غیرت ہماری ہاتھ پھیلانے، سنیں حضرات کہ ہمیں غیرت ہماری ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ اگر فاقے پہ فاقہ ہو تو پتھر، ہمیں غیرت ہماری ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ اگر فاقے پہ فاقہ ہو تو پتھر باندھ لیتے ہیں، اگر فاقے پہ فاقہ ہو تو پتھر باندھ لیتے ہیں۔ اور ایک مطلب یوں کہا ہے کہ آسمانوں سے زمینوں کی طرف کیا دیکھتا۔ دوستوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ٹوپیاں بہت نظر آ رہی، میں شعر پیش کرتا ہوں کہ آسمانوں سے زمینوں کی طرف کیا دیکھتا، شاہزادہ تھا کنیزوں کی طرف کیا دیکھتا، کنیزوں کی طرف کیا دیکھتا، اور مجھ کو
तोहफे में मिली है आसमानी आयतें। वाह, मुझको तोहफे में मिली है आसमानी आयतें। क्या कहना? फिर मैं दुनियावी किताबों की तरफ क्या देखता? अरे वाह 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 वाह, फिर पढ़िए। मुझको तोहफे में मिली है आसमानी आयतें। मुझको तोहफे में मिली है आसमानी आयतें। फिर मैं दुनियावी किताबों की तरफ क्या देखता? फिर मैं दुनियावी किताबों की तरफ क्या देखता? भाई ये मतलब देखें, अर्ज क्या है कि मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा। मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा लिए। क्या कहना? और ऐसा फिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया? ऐसा फिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया? कुछ देर आज हम भी अगर मुस्कुरा, ऐसा फिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया? क्या कहना? क्या कहना? ऐसा फिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया? अमीर तेरा क्या बिगड़ गया? कुछ देर आज हम भी अगर मुस्कुरा लिए। और हजरात एक मतलब चार मिसरे कहे हैं कि ये हकीकत है, अल्ताफ सुनो कि ये हकीकत है, इसको आम करें। ये हकीकत है, इसको आम करें। आओ प्यासों का एहतराम करें। वाह, ये हकीकत है, इसको आम करें। आओ प्यासों का एहतराम करें। और कोई जिक्र हुसैन करता है, कोई जिक्र हुसैन करता है, आंसुओं से कहो सलाम करे। कोई जिक्र हुसैन करता है, कोई जिक्र हुसैन करता है, आंसुओं से कहो सलाम करे। वाह, आंसुओं से कहो सलाम करें। और एक मतलब यूं कहा है कि मेरा यकीन करे, मेरा एतबार करे। क्या कहना? मेरा यकीन करे, मेरा एतबार करे। मैं चाहता हूं कोई मेरा इंतजार करे। वाह वाह वाह, मैं चाहता हूं कोई मेरा इंतजार करे। और उसी का नाम शहीदों में दर्ज होता है। हमारे पुलिस के हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ, शेर पढ़ता हूँ कि उसी का नाम शहीदों में दर्ज होता है जो अपने देश की मिट्टी पे जाने सार करे। वाह वाह वाह, उसी का नाम शहीदों में दर्ज बहुत होता अच्छा। वाह वाह वाह, जो अपने देश की मिट्टी पे जाने सार करे। बहुत अच्छा। वो चाहता है अगर मेरा सर कलम करना, वो चाहता है अगर मेरा सर कलम करना, तो सबसे पहले मेरे हौसलों पे बात करे। वाह वाह वाह, वो चाहता है अगर मेरा सर कलम करना। क्या कहना है? वाह वाह, वो चाहता है अगर मेरा सर कलम करना, क्या कहना? तो सबसे पहले मेरे हौसलों पे वार करे। वाह वाह, तो सबसे पहले मेरे हौसलों पे वार करे। और एक मतलब यूं कहा है हजरात कि किसी अमीर पे एहसान करके देखूंगा, किसी अमीर पे एहसान करके देखूंगा, मैं अपना खून उसे दान करके देखूंगा। किसी अमीर पे एहसान करके देखूंगा, मैं अपना खून उसे दान करके देखूंगा। क्या कहना? हमेशा जीत के चर्चे हुए हैं दुनिया में, हमेशा जीत के चर्चे हुए हैं दुनिया में, मैं अपनी हार का ऐलान करके देखूंगा। वाह वाह वाह, हमेशा जीत के चर्चे हुए हैं दुनिया में, वाह वाह, हमेशा जीत के चर्चे हुए हैं दुनिया में। क्या कहना है? वाह, मैं अपनी हार का ऐलान करके देखूंगा। और हजरात एक मतलब दो शेर, उसके बाद इजाजत अता करें। समाप्त करें कि ये चांद और ये तारे कभी बुझा के दिखाए। ये चांद और ये तारे कभी बुझा के दिखाए, जमीन का कोई खुदा आंधियां चला के दिखाए। वाह वाह वाह, ये चांद और ये तारे कभी बुझा के दिखाए, जमीन का कोई खुदा आंधियां चला के दिखाए। और उसे जो शौक है आबाद घर जलाने का, क्या कहना? जुड़ जाइए कि उसे जो शौक है आबाद घर जलाने का, तो एक बार वो अपना भी घर जला के दिखाए। उसे जो शौक है आबाद घर जलाने का, क्या कहना है? बाबा, तो एक बार वो अपना भी घर जला के दिखाए। और हमी पे फर्ज नहीं है कि एहतराम करे, हमी पे फर्ज नहीं है, हमी पे फर्ज नहीं है कि एहतराम करे, उसे भी चाहिए हमको गले लगा के। वाह वाह वाह, उसे भी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब आशिफ नोमानी साहब, क्या खूबसूरत अशार से वो नवाज रहे थे। एक एक मिसरे पर आप जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने वाली शायरी, और इस शायरी को जिस तरह से आशिफ नोमानी साहब एतमाद के साथ पेश कर रहे थे, उन्होंने अपने मुनफरिद लहजे से आपको मुतारिफ कराया और आपने भरपूर तवानाई, भरपूर ताजगी के साथ उनके कलाम पर दादो तहसीन से उन्हें नवाजते हुए रुखसत किया।